حاجی محمد سلیم عرف بھلا پہلوان، لاہور کے جانے مانے نام، ایک ایسا نام جو اگر مغل پورہ اور اس کے اطراف میں آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے لیا جاتا تھا تو کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا تھا۔ اسے جنے دا نام لیا ہے، کسی مرد کا نام لیا، اور پھر اس کے بعد لوگ توقعات لگا لیتے تھے، کبھی مشکل کے رفع کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے، کبھی مخالفت مخاصمت سے بچنے کے لیے، یا پھر مخالف اور مخت رکھنے والے شخص کو سبق سکھانے کے لیے۔ لوگ اس تعلق پر جو سلیم عرف بھلا پہلوان کے ساتھ تھا اس پر فخر کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے ساڑا تلک ہے حاجی سلیم پہ لینا۔ لیکن آج اگر 2025 کی بات کی جائے تو میں حاجی محمد سلیم عرف بھلا پہلوان کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ ان کی اکلوتی بیٹی موجود ہے، داماد موجود ہے، ایک بیٹا۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اور کسی کی زندگی یا موت سے ہم کچھ اخذ نہیں کر سکتے۔ اکلوتا بیٹا جہان فانی سے کینسر کے نتیجے میں کوچ کر جاتا ہے، بیٹی موجود ہے، اور پھر وہ لوگ جو حاجی محمد سلیم عرف بھلا کے اپنے گھر کے ذاتی ملازمین تھے، کری کرتے تھے، یعنی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے، بچوں کو پالا کرتے تھے، گھر کی صفائیاں کرتے تھے۔ حاجی سلیم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد آج کے پروگرام میں سبق ہے، اور وہیں دست بستہ درخواست بھی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ خدا را اپنی موجودگی کا ثبوت دیں۔ آپ کی موجودگی کا نہ پتا تھا، نہ آج پتا چل رہا ہے۔ گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے کسی نے دیکھے ہیں؟ بالکل اس طریقے سے آپ کے قانون کے نفاذ کا غائب ہونا ہے۔ اب موجودہ صورتحال یہ کہ حاجی محمد سلیم کے اپنے گھر میں کام کرنے والی خواتین ایک جانب اس کے نواسوں کو اغوا کر لیتی ہیں، اس کی بیٹی کو اغوا کر کے حبس بجا میں رکھ لیتی ہیں، اور پھر اپنی مرضی منشا کے مطابق اسے تحریریں لکھواتی ہیں۔ وہ تمام جائیداد، وہ تمام اثاثے، منقولہ غیر منقولہ، کروڑوں روپے نہیں اربوں کی جائیدادیں، جن کو حاجی سلیم بتایا جاتا ہے کہ بینک میں جمع پیسہ نہیں کراتے تھے، اپنی چارپائی کے نیچے کھدائی کر کے رکھتے تھے سب پر۔ اور پھر پولیس کا ایک کے بعد ایک افسر آتا رہا۔ 2016 میں بچے اغوا ہوتے ہیں، حاجی سلیم کی بیٹی کو اغوا کیا جاتا ہے، حبس بجا میں رکھا جاتا ہے، داماد پر مبینہ پرچہ دے کر اس کو جیل بھیجوا دیا جاتا ہے، وہ پیسہ ہوا میں۔ اور پھر موجودہ صورتحال یہ کہ یہ اس کھنڈر نما گھر میں رہ رہے ہیں بیچارے، اور ان کو آج صرف اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اطراف میں 5-7 جو گھر اور ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، یہ تمام قبضے کی جانب بڑھ گئے تھے، کچھ آ گیا کچھ چلا گیا۔ 5-6 سینئر افسر انکوائری میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دے کے گئے کہ حاجی سلیم پلیدی تھی، بے گناہ ہیں، لٹ گئے نے، کھا گئے نے، لیکن حرام ہے کہ انصاف کا الف یا نون بھی ان تک پہنچ چکا ہو۔ فی کا آنا تو شاید اگلی نسل کا معاملہ ہے۔ آج کا پروگرام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو پیسے کو اس طرح اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، اس سے بھی لے آؤ، اس سے بھی لے آؤ، اور بھول جاتے ہیں کہ کیا اس کو استعمال کرنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ لقمہ جو آپ اپنے متعلقین کو اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ لقمہ کیا رنگ دکھائے گا، اور وہ شخص جس کو آپ خود پال رہے ہیں وہ آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ آج کا پروگرام دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں اور عبرت پکڑیں۔ یہ تخت لاہور ہے، یہاں سے پنجاب ہی نہیں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر
ایک نہیں ایک کیس ہے, سینکڑوں کیسز. وجہ کیا ہے؟ منشیات فروشوں کا اثر و رسوخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. حاجی سلیم کی بیٹی ہیں جی. حاجی سلیم کا نام اس علاقے میں گونجتا ہے جی. لوگ ایک حوالے کے طور پر بات کرتے ہیں. کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا جانتے ہیں اپنے والد کے بارے میں؟ میرے ابو ایک بااثر شخصیت تھے. پہلے جب وہ تھے تو کوئی بھی ہمیں کچھ بھی پریشانی نہیں تھی. سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے؟ جی وہ بھی رکھتے تھے. اور ایک نام تھا ان کا علاقے میں, سب ان کو جانتے تھے اور ان سے اپنے فیصلے بھی کروانے آتے تھے. جب کسی کوئی پریشانی ہوتی تھی, کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا, کسی کی بیٹی کا, وہ سب کرتے تھے. اور جس دن سے وہ بیمار ہوئے اس دن سے ہم بس انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. لوٹا کیسے گیا پہلے تم نے یہ بتائیں. حاجی سلیم اور بلا جو ہیں بیمار ہو گئے, ہسپتال پہنچ گئے. جی ہاں جی. ان کو رات وہ بالکل ٹھیک تھے. حاجی صاحب اپنے پیسے دولت شولت کہاں رکھا کرتے تھے؟ وہ ان کے پاس ہی ہوتا تھا ہر ٹائم, چارپائی کے کچھ اوپر کچھ نیچے. تو پیسے نہیں نا. ہاں جی, کچھ فریج میں رکھے ہوتے تھے انہوں نے, وہ بنا کے پیکٹ, اور لوگ ان کے پاس اپنے رکھواتے بھی تھے چیزیں جیسے سونا وغیرہ. پاس سونا رکھوا کر اس کے بدلے میں پیسے لے کر جاتے تھے. ہاں جی. اور وہ پیسہ استعمال کرتے تھے اور پیسہ واپس کرنا ہوتا تھا, نہیں تو سونا حاجی صاحب کو. جی ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ان کا کیبل کا کاروبار تھا اور باہر بھی رہ کے آئے تھے کافی سال وہ سعودیہ میں. ان کے پاس اپنا بھی کافی کروڑوں روپے کی کہانی ہے. ہاں جی, مکانات تھے میرے ابو. جب حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو تقریباً کتنا پیسہ موجود تھا جب آپ ہسپتال گئے؟ کچھ تھا, یعنی کہ کوئی 10-12 کروڑ لگا لیں. اور چیزیں بھی ہاں جی, ڈالر تھے, گفٹس تھے, اور بہت کچھ تھا ان کے پاس. یہ وہ پیسہ ہے جو حاجی صاحب نے اپنے بستر کے نیچے دبایا ہوا؟ ہاں جی. فریجوں کے اندر ٹھونسا ہوتا تھا, دیواروں میں دبایا ہوتا تھا, اور مختلف جگہوں پہ رکھا ہوتا تھا. اچھا, جب آپ ہسپتال سے واپس آئے تو کیا موجود تھا اور کیا نہیں تھا؟ جب ہم ہسپتال سے آئے تو 2-3 دن تو ہمیں ہوش ہی نہیں آئے. کل جب ہو گئے ابو کے تو پھر آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ حاجی صاحب نے سارا پیسہ تو منڈی تلے رکھا؟ ہاں جی. تو ہم نے کہا ادھر لوگ ہمیں فون کر کے بتاتے تھے کہ آپ کا وہ بلڈنگ انہوں نے کھولی ہوئی ہے. یہ جو عشرت لوگ جو تھے, اس کی ماں نے, ہاں جی, جو اس کی بیٹیاں تھی, بہویں, اس کی بہنوئی تھے, اس کی بہنیں تھیں, وہ سب لوگ ادھر ہی تھے اکٹھے. وہ 10-12 لوگ ہو گئے تھے. ہم تو بس میں اور محسن تھے. بچے میرے چھوٹے تھے اس وقت, سال کی بیٹی تھی, ایک 2 سال کا بیٹا تھا, ایک 3 سال کا بیٹا تھا. چھوٹے بچے تھے تب میرے. تو یہ سب لوگ کوئی 10-12 لوگ تھے. میرے ابو کے گھر میں ہی رہ رہے تھے یہ ادھر. بس ہم ادھر چلے گئے, ہو گئے سب. آپ کے والد کی اولاد تو تھے نہیں؟ جی. تو یہ آپ کے والد کے گھر میں کیسے رہ رہے تھے؟ وہ عشرت رہ رہی تھی نا, ملازمہ رکھی تھی, اور نسیم. یہ عشرت بی بی کی تو سمجھ آتی جو ملازمہ تھی, یہ باقی سارا ٹبر آپ کے والد کے گھر میں کیوں رہ رہا تھا؟ وہ عشرت نے بلوا لیے, پھر سب اکٹھے کر لیے اس نے کہ آ جاؤ. اب تو وہ ادھر اس کی طبیعت خراب ہوگی, اس نے نہیں بچنا. تو وہ سب, اس کے بہنوئی بھی آ گئے اور اس کے جوائی بھی آ گئے فیصل آباد سے, سب ادھر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے چیزیں لوٹنا شروع کر دی جو بھی تھا ادھر. ہمیں لوگ فون کر کے کہتے تھے کہ وہ ادھر آتی جاتی ہیں, آپ کچھ کریں. تو میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں اپنے ابو کی چیزوں کو کیا کروں, جب میرے ابو اتنے ادھر ایسے پڑے ہوئے. مجھے کچھ اچھا نہیں اس وقت لگ رہا تھا, نہ کچھ چاہیے تھا مجھے. پھر جب میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی, ہم ادھر آئے, پھر دیکھا بھی تو جیسے لوٹ مارنی چیزیں ایسے پھولی ہوتی, ساری چیزیں ایسے بکھری ہوئی, جیسے کوئی ادھر سے سارا کچھ دیکھ کے کاغذ سب کچھ چیزیں لے کے گیا ہے پھاڑ کے ڈبوں میں سے, جس طرح کوئی لوٹ مار ہوئی ہوتی ہے, اس طرح ہوا تھا سارا کچھ. اس بات کو یہیں سے آگے چلائیں گے. اسے کہتے ہیں کہ جس کے آج جو آیا وہ لیتا گیا. بیٹی, اکلوتی بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی سراندی کھڑی ہے اسپتال میں. وہ سمجھ رہی ہے کہ اپنے ہیں, یہ ہمارے گھر کام کرنے والے ہمارے اپنے ہیں. لیکن پھر اس کے بچے اغوا ہوتے ہیں, پھر اس کے بچے اغوا کروا کے اس کے خاوند کو جیل بھجوا کے ایک جعلی مقدمے میں اس خاتون سے گھر نام لگوائے جاتے ہیں. اپنے بچوں کا تاوان دینے کے لیے اس خاتون نے
اپنے والد کی جائیدادیں اپنے ملازمین کے نام لگوائی. قانون سویا بتائیں بیٹی بات. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں جو واقعہ سانحہ حادثہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ معمول سے مختلف ہے. اس کو سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے مجھے بھی ڈائجسٹ کرنے میں مشکل ہوئی ہے کہ کیسے آخر گھر کی ملازمہ جو ہے وہ اتنی بااثر ہو سکتی ہے کہ وہ گھر کے مالکان کے بچوں کو اغوا کرتی ہے, گھر کے مالکان کے بچوں کو اغوا کر کے اغوا برائے تاوان وصول کرتی ہے, اور اغوا برائے تاوان میں اطراف میں موجود پراپرٹیز مالکان کی اپنے نام لگوا لیتی ہے. یہ آخر ہو کیسے گیا؟ میرے ساتھ بچوں کی والدہ اور والد موجود ہیں. یہ تمام جائیداد ان کے والد یعنی بچوں کے نانا کی طرف سے آئی تھی, اور پھر نانا ہیبیچول تھے پیسہ, اثاثے, جائیداد, سونا, زیورات اپنی فرسٹ ہینڈ ایکسس میں رکھنے کے لیے. دشمندار آدمی تھا, رائٹلی اور رانگلی, میں یہ نہیں کہہ رہا درست تھا, درست یا پھر غلط واللہ عالم. وہ اپنے بستر کے نیچے, فریجوں میں, دیواروں میں, کیونکہ اکیلا بندہ تھا, بیوی فوت ہو گئی تھی, بیٹی جو ہے اس کو ایک عرصے بعد گھر لے کر آیا تھا, تو اس کے لیے ہر چیز اس کے فرسٹ ہینڈ ایکسس میں تھی. اور پھر اس کے بعد اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اچھا بہن, آپ کے بچے اغوا کیوں ہوئے تھے اور کیسے اغوا ہوئے تھے؟ کیا یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ یہ سچ ہے بالکل. اور میرے بچے اغوا ہوئے اور یہ سب لوگ ادھر میرے گھر میں آئے. کون لوگ؟ یہ جو عشرت, بشرا, شہزاد, جو آپ کے ملازمین, جی, رئیس اور بیبی, یہ سب, آمنہ, قندیل, علی رضا, یہ 10-12 لوگ ادھر اوپر آئے. آپ ان لوگوں کو کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟ میں ان کو کافی عرصے سے جانتے ہیں, ہم ادھر ہی رہتے تھے. اپنے بچپن سے جانتی ہیں؟ ہاں جی. آپ نے ان کو کیا کیا کام اپنے گھر میں کرتے دیکھا؟ ان کو میں نے گھر کے سارے کام کرتے دیکھا ہے. مثال کے طور پہ بھینسیں تھی میرے ابو کی, ان کی دیکھ بھال یہ کرتی تھی, اور گھر میں صفائی وغیرہ, باہر سے بھی جو بھی سودا وغیرہ لانا یہی لاتی تھی. ایک گھر میں ہیلپر یا ملازمہ کے طور؟ ہاں جی, سب چیزیں یہی کرتی تھی. آپ اس ٹائم پہ ماسی چاچی کر کے بات کرتی تھی؟ ہاں جی, یہی کہتے تھے ہم. تبدیلی کیسے آئی کہ آپ کے بچوں کے اغوا تک کہانی آ گئی؟ بس یہ پیسے کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ شروع کر دیا. بچے اغوا کیسے ہوئے تھے؟ ہم ادھر اپنے گھر میں ہی رہ رہے تھے, ادھر جب ہم اب بھی رہتے ہیں ادھر یہ سب والد کے گھر میں. ہاں جی, اپنے والد کے گھر میں رہ رہے تھے. اور یہ نیچے سے دروازہ کھلا ہوا تھا, میرے ابو نے اس وقت سے یعنی کہ بند نہیں کیا تھا, کھلا ہی تھا. تو جب یہ میرے ابو فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ دروازہ, میرے بچے جب اغوا کر لیے تو پھر بیچ میں دیوار کر دی انہوں نے. پہلے یہ اوپن تھا سارا, بیچ میں دیوار نہیں تھی. اغوا کے بعد انہوں نے مجھے سارے یہ پرچے وغیرہ ختم کروائے. پرچے کیسے ہوئے تھے؟ وہ جو ہم نے, انہوں نے جھوٹی رجسٹری بنائی ہوئی تھی میرے ابو کے گھر کی, وہ ہم نے ان کے اوپر کروایا تھا, FIR کروائی تھی, تو وہ انہوں نے ختم کروائی. پھر اور انہوں نے بیچا ہوا تھا, اس کا انہوں نے ختم کروایا. اس کے اوپر ہمارے سٹے تھے, وہ انہوں نے ختم کروائے سارے. مجھے کورٹ میں آپ کو ساتھ لے کر آپ عدالتوں میں جا رہی ہیں, جا کے آپ بیان دے رہی ہیں جی کہ جی ہماری ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی. خاوند آپ کا جیل میں؟ جی, خاوند میرے کہہ رہے تھے وہ بھی آ جائے گا اور بچے بھی مل جائیں گے, تو آپ ہمارے ساتھ چلو, کوئی بات نہیں ہے. آپ نے کوئی پولیس کو رابطہ نہ کیا؟ نہیں, میں اس وقت ڈری ہوئی تھی, میرے بچے بھی ان کے پاس تھے اور خاوند بھی میرا جیل میں تھا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. محسن صاحب جی؟ سر محسن. مزاج اچھے؟ جی سر. بس محسن بھائی, کیا سوسر کا انتقال ہو گیا, سنا آپ سوسر کے مینیجر بھی تھے؟ جی سر, مینیجر کیا بیٹوں کی طرح تھا سر, کی اکلوتی بیٹی تھی, تو انہوں نے ارینج شادی کی تھی میرے ساتھ ان کی. تو ایک پیار کا رشتہ تھا, ناتا تھا, ایک بہت لو کا, چونکہ وہ بہت آئیڈیل بندے تھے پورے علاقے کے. تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا کہ مجھے حاجی صاحب نے بیٹا بنایا, اپنی بیٹی دی. تو ایک روحانی بڑا سر کنیکشن تھا میرا ان کے ساتھ. تو اس وجہ سے وہ کام بھی کہتے تھے, تو میں بیٹوں کی طرح ہی کرتا تھا ان کے ساتھ زندگی میں. تو بعد میں سر جب ان کا انتقال ہوا 2016 میں, تو یہ جو گھر میں ملازمین رکھے ہوئے تھے, جناب نے جیسے سنا کہ انہوں نے سر آ کر, تو جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے کہ سر جب وہ چیزیں, معاملات, زر دولت اپنی جگہ پر ہے, مجھے سر ایک بہت زیادہ جو
इंटेंस सिचुएशन लगती है वो ये लगती है सर, जिस पे मिसबा भी बार बार रोती है रात को, मेरी वाइफ भी, कि सर जब ये चोरियां हो गई, जब हम वहाँ पर थे, जब ये हम हॉस्पिटल में थे, तो मेरे ससुर को हुआ क्या आखिर सर। हमें सर ये बात नहीं भूलती, ये दुनियावी माल है, 5 मकान तामान लिए इन्होंने, लहदा बात है, 8-10 करोड़ रुपए की चीजें ले गए, 5 मकान सर तामान लिए हमसे, बच्चों को छोड़ने के, मुझे जेल में करवा दिया सर। और मेरी बेगम अकेली थी, पीछे से झूठा पर्चा करवा कर, पहले एक बंदे ने अपने आप को गोली मारी, टांग पे फायर मारा, उसमें मैं बच गया। राय नासर साहब ऐसे जो लगे थे उस वक्त, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी शलवार में सुराख क्यों नहीं है, तो तो सुराख होना था ना सर। उस अटेम्प्ट से मैं बचा हूँ। फिर इन्होंने सर एक बंदा सरफराज नामी खुद तैयार किया, सरफराज गैंग वाला था, हीरू मंशियात फरोश को, तो उसके साथ खुद फैसलाबाद चलेगी, मुझे अगवा में अंदर करवा दिया। इन शॉर्ट मैं सर अंदर था, तो मेरे बच्चे के लिए थे 70 साल औरत के अगवा में, ना कोई लेना ना कोई देना। पुलिस भी सर, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कैसे उन्होंने मुझे अंदर कर दिया। अब पीछे से बीवी अकेली थी, अंदर से सर ये 10-12-13 लोग आ गए हैं, ठीक है। इसको 8-10 दिन अंदर महबूस रखा, अंदर महबूस रखा, और बच्चे शहजाद के घर ले गए, और 5 मकानों की इन्होंने सर कब्जे हमसे छीने, उनके स्टाम्प भी जनाब ने देखे हैं। और खैर सर मैं ये दुनियावी मामलात में आके ये भी सर हमें जनाब से रिक्वेस्ट करनी थी, लेकिन सर अहम ज़्यादा ये है कि मेरे ससुर को सर इन्होंने किया क्या है बेसिकली। अब वो बात तो एक दब भी गई ना। नहीं तो आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? सर मैंने FIR में हजूर, सबसे पहले जो फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ये जब से शुरू हुआ है, पहले तो मैं इनका बेटों की तरह था, इसको बेटी समझते थे, इन्हीं मुलाजिम इशरत का। पोस्टमार्टम तो आपने अपने ससुर की तदफीन से पहले करवाना था सर। मैं FIR तो अरसा बाद आपने करवाई सर। मैं अर्ज ये करता हूँ कि हाँ जी, नहीं अरसा बाद नहीं, उसी मंथ में हो गई थी सर। हाँ मतलब नंबर ऑफ डेज गुजर गए। नंबर ऑफ डेज सर इसलिए गुजरे कि हमें उस वक्त पता नहीं चल सका, एकदम से उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। रात को सर इन्होंने उन्हें क्या दिया है, सुना है कि शहजाद, जो अभी बात पता चली, शहजाद की बहन थी हिना नामी की लड़की, उसको शहजाद लेकर आया था वहाँ पर हाजी साहब के पास। उसके बाद उसने उसको क्या दिया है, एकदम से ब्रेन हेमरेज हो गया, कभी वो बीमार नहीं हुए। इवन के एक हफ्ता पहले मैं उनको PIC लेकर गया था, उनके दिल के पट्टों का इशू था, तो मुझे मैं उनका मेडिकल सर सारा मैं खुद देखता था। तो उनके उससे जब डॉक्टर ने कहा ही इज जस्ट लाइक 25-year-old बॉय, माशाल्लाह, इतने सर वो सेहतमंद थे। तो एक हफ्ते में सर हम परेशान है कि ये हुआ क्या रात को। अब वो शहजाद जानता है, अगर पुलिस सर इस पे थोड़ा सा कौन थे? हिना सर शहजाद की बहन है, उसको सर ये शहजाद लेकर आया था हाजी साहब के पास, पर मुलाजम था और करनी थी। अब आई डोंट नो कि तदबीयात वगैरह तो नहीं हाजी साहब लेते सर। नहीं, हाजी साहब ने कभी नहीं सर ली। अब इन्होंने सर रात को क्या किया, ये अभी अलमिया बना हुआ है, मैंने पुलिस को बार बार रिक्वेस्ट की कि सर इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन सर वो हमारा पैसा उनके पास है और वो बहुत बासर हो चुके हैं, हमारी कहीं नहीं चलने देते। कौन है उनके पीछे? उनके पीछे काम करने वाले मुलाजमीन जो हैं, जी जी, वो कितने बासर हो सकते हैं सर? कितने भी बासर हो। मैं अर्ज करता हूं सर, जब ये उनके पास करोड़ों रुपए चला गया, चीजें चली गई, फिर मंशियात फरोश फकीर सेंट फीरू, ही इज वेरी, अभी 4 मरतबा जेल से आया, ये भी रिसेंटली 15 दिन पहले आया है। वो धमकी आपको धमकी लगाई जाती है फीरू, हाँ जी। और सरफराज खान एक गैंग है सर, जालसाज, वो जाली नैब बनते हैं, उनके सर बड़े सोर्सेज, ये 2 बंदे इनको लीड करते हैं, और बाकी जो है ये अपना इकट्ठे होकर सर सारे कुछ ना कुछ सर हमारे खिलाफ करते रहते हैं। अभी सर रिसेंटली हमारा घर जो जाली रजिस्ट्री इन्होंने बनाई थी, पहले भी इन पे FIR सर हुई, अभी सर दोबारा इन्होंने रिपीट ऑफेंस किया, जिसके बारे में सर DIG साहब, हम अक्सर कचहरी में जाकर सुनते रहते हैं कि DIG साहब ने कहा था कि रिपीट ऑफेंस को मैं नहीं छोड़ूंगा, SHO को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं SHO के पास गया हूँ कि सर ये रिपीट ऑफेंस फिर हुआ है, दोबारा दीवार कर दी हमारी, और कुत्ते ला के बांध दिए हमारे घर में, जो हमारे सर्वेंट क्वार्टर में सर रह रहे थे। ऐसे जो सब मौके पर आए हैं, मैं जनाब को फुटेज शेयर करूंगा, देख कर गए हैं, रोक कर गए हैं। उसने क्या किया, SHO के आने के बाद 2 कुत्ते और ले आई और मलबूसात सर जलाने शुरू कर दिए, जो इसकी बाकियात पड़ी हुई है बाप की, घर में ना शादी घर है, अंदर प्लेटी है इसकी माँ की पड़ी हुई, वो बाकियात जलानी में जनाब को वो भी फुटेज दूंगा, वो भी मैंने SHO को बताई। लेकिन सर SHO साहब जो है वो कहकर चले गए, बाद में सर पता नहीं क्यों एक अनजानी सी खामोशी सर इख्तियार कर लेती है पुलिस, चुप करके रहती है सर। नाज़रीन, ये माल जो है ना, ये बहुत बदबख्त होता है। अगर ये किसी बदबख्त रास्ते से आया है तो ये अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला वो माल दे जिसको हम बाइज़्ज़त तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जो बदबख्ती वाला माल हो, अल्लाह उसे हमें, हमारी औलादों को पनाह अता फरमाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेरे पास 2 बच्चे मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से इन बच्चों को अगवा किया गया, अगवा करने के बाद इनको किस माहौल में रखा गया, और अगवा करने वाले घर के मुलाजमीन बताए जा रहे हैं, और फिर उन्होंने किस तरीके से 5 प्रॉपर्टीज, 5 घर मुबैना तौर पर क्लेम के मुताबिक, इल्ज़ाम के मुताबिक अपने नाम लगवाए हैं।
सो बच्चों की कहानी बच्चों की जुबान में। एक रात अंकल शहजाद और उनके साथ वो आंटी इच्छी और बाकी जौन से हैं वो आए थे और उन्होंने हमें ना खाने के लिए एक टॉफ़ी दी। वो हमने टॉफ़ी खाई और हमें नींद आने लगी। फिर वो हमें ना अंकल के घर में ले गए, अंकल शहजाद के घर में। उधर ना फिर उन्होंने हमें रखा रात को, एक 7-8 रातें उन्होंने हमें वहाँ पर रखा। और फिर हम जब रोते थे मामा के पास जाने तो वो कहते थे कि मामा आ रही हैं और फिर वही टॉफ़ी देते थे जिससे नींद आती थी। और हमें खिलाते थे अपने साथ, कभी छत पर ले जाते थे, कभी नीचे बैठा देते थे, कभी किसी कमरे में ले जाते थे। और फिर जब हम दोबारा पूछते थे फिर कहते थे कि मामा आ रही हैं, इधर ही हैं, आ रही हैं। जिस तरह हमें पता है हाजी सलीम पिल्ले के बारे में कि ये लोग जो थे इशरत वगैरह इनके मुलाजमीन थे, ठीक है, और इनके बहुत नज़दीक भी थे ये लोग। इनको हर चीज़ का पता था, ये कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, इन्हें हर चीज़ के बारे में पता था। ये मजबिस्कर मौसम के ख़िलाफ़ भी करते थे हाजी साहब को, मिलने भी इनके ख़िलाफ़ गल्ला बातें भी करते थे कि ये आप हाजी साहब के ज़्यादा क्लोज ना हो सकें, ठीक है। हाजी साहब जैसे पहला आदमी थे, ठीक है, जैसे उनकी वाइफ जो फोत हो चुकी थी, तो ज़ाहिर है इंसान है, तो उसको खुश करने के लिए कभी किसी लड़की को, कभी किसी को, अपने जी को भी हाजी साहब के पास लेके आते थे, ठीक है। और खुश दौलत पहले भी थोड़ी सी बटोरते रहे, खाने में क्या दिया क्या नहीं दिया। ये वाक़या हुआ है कि अचानक कुछ चीज़, अचानक हाजी साहब की तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में चलेंगे। ये वाक़या बिल्कुल क्लियर है। कुछ रात लड़की आई है, ठीक है, रात रही है, हाजी की तबीयत ख़राब हुई, अचानक हॉस्पिटल में गए, जनरल हॉस्पिटल में, ठीक है, दिमाग को मसला बना है। उस परेशानी में ये बाजी और मोहसन साहब उनके पास रहे, देखभाल की है। पीछे जो ये लोग आए हैं, जिसने इशरत बाजी ने और अपने बहन भाई भी बुला लिए, क्या इसलिए बहला लिए, वो जो दौलत थी जहाँ पड़ी थी उसे पता था, जो कागज़ पड़े उसे पता था, उसी लूटने के लिए, ठीक, उन्होंने खुदाई की, जो भी की उनको दी और वो चले, ठीक है। और भाई साहब की जैसे दित हो गई तो उसने ड्रामा कर दिया, सब फोत हो गया, अब हमारा क्या बनेगा, हम क्या किधर जाएंगे, कहाँ रुल जाएंगे, जी हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ मनवाने के लिए इनको बच्चों का जो सीन चल रहा है, उन्होंने ऐसे किया, इसको मजबूर किया कि ये कुछ ना कुछ लिखने जो चाहते थे। बच्चे अगवा किए है, ठीक है। ये जो ना जैसे आपने सुना, हमने मोहल्ले में भी ये बात सुनी है कि बच्चे इनके गैप हुए, काफ़ी देर बाजी रोती रहती रही बच्चों के बारे में, ठीक है। बच्चे 8-10 दिन हमने नहीं देखे गली में, ठीक है। उन्होंने घर रखा, कहाँ रखा, ये बच्चों को पता है, ठीक है। वो अकेली थी, ज़ाहिर है उनके झांसे में आ गई। बच्चे साथ अगवा के बदले में 5 घर इनको लिख के देने पड़े, ज़ाहिर है जी, बच्चों का तावान दिया था 5 घरों का, तवान दिया घर का, ठीक है, बच्चों के तावान दिया था 5 घर का तवान दिया था। वो पर्चा भी मुदई वही थे, मोहसिन भाई के पर्चे के मुदई भी वो थे, ठीक है। उनके बगैर जेल में से नहीं आ सकते थे। बच्चे भी कुछ उनके पास थे और बाजी भी इनके पास थी, ठीक है। बच्चों को भी उन्होंने ऐसे घर में रखा था जैसे अगवा टाइप नहीं, अच्छे माहौल में रखा हुआ था, ठीक है, सुकून में थे, ठीक है। तो इनको ब्लैक, ठीक है, मुतमिन के ब्लैकमेल करके इसके मियाँ को भी जेल से रहा किया, बच्चों को भी छोड़ा, जो उन्होंने चाहना था वो उन्होंने कर लिया। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में एक ऐसी माँ और एक ऐसे बाप से आपकी गुफ्तगू करवा रहे हैं जिनसे उनके बच्चों को अगवा किया जाए। ताबान में 5 घर लिखवाए जाते हैं, 5 घर, वो भी लाहौर में, कनाल पे, तारीखी लाहौर की नहर से मुत्तसिल बिल्कुल आबादी है। 5 घर लिखवाए जाते हैं कि 2 बच्चे वापस चाहिए, 2 बेटे 1 बेटी, तो माल नहीं चाहिए इस दफा घर नाम लगाओ। और फिर लगाते हैं, खामद जेल में, अकेली औरत इसको अलग अबडक्ट कर लेते हैं। कैसे ये सब कुछ आपने लिख के दे दिया? 5 घर की तरफ से आए थे आपको? जी, अकेली औलाद थी, हाँ जी, हाँ जी। 5 घर क्या वाकई लिख दिए थे? हाँ जी, इन्होंने मुझसे लिखवाए। किराएदार रह रहे थे हमारे, मेरे अब्बू के वक्त से रह रहे थे, तो जैसे साथ लेके जाके खाली करवाए। किसने? शहजाद, इशरत, रईस, बुशरा। ये आपके घर में घुसा है? हाँ जी, ये सब मुलाजमीन थे। हाँ जी, ये मेरे घर में ऊपर आ गए थे। हम इधर रूम में बैठे हुए थे, मैं बच्चों को लेके, तो रात को आके कहते कि इस तरह हम तुम्हारे बच्चे लेके जा रहे हैं, और जो जिस तरह तुम्हारा मियाँ भी आ जाएगा
जेल में जिनको हाँ जी, जाली मुकदमा, सब कुछ मुबैना ठीक हो जाली जाएगा, मुकदमा। तुम परेशान ना हो, ये भी हमारे भी बच्चे हैं, ये हमारे भी कुछ लगते हैं, इस तरह तुम परेशान ना हो। तो वो और आपने जाने दिए? हाँ जी, वो दूसरे रूम में ले गए मुझे, इन्होंने थप्पड़ मारे और कहते खामोशी से जो हम कहते वो करो। उधर से दराज में से 3,40,000 भी लेके गए और रजिस्ट्रियाँ कागजात भी ऐसे इन्होंने खोला फाली शुरू कर दी सारी, और उधर से रजिस्ट्री भी लेके गए जो हमारे पास घर की पड़ी हुई थी, मेरे अब्बू के घर की, वो भी लेके गए थे। पेजा भी इनके साथ था, यानी कि सब लोग, ये रईस और सब लोग आते रहे इधर और मुझे लेके जाते रहे जहाँ जहाँ कोर्ट में भी, और इन्होंने पर्चे जो हमारे थे वो कितने ख़त्म दिन करवाए। आपसे बिरिया में रहे आप? ये 7-8 दिन। 7-8 दिन ये आपके घर में रहे? हाँ जी रहे। मर्द औरतें? हाँ जी, मर्द कभी चक्कर लगा के चले जाते थे, औरतें मेरे साथ ही रही, आमना, कंदील, ये आपका जवेरिया। हाँ जी, ये कमरा है? हाँ जी। यहाँ अगर आप खड़े होकर किसी को आवाज देंगी, मेरे ख्याल से यहाँ भी खड़े होकर, तो ये सब लोग जो हैं ये आपके वालिद के जानने वाले हैं। हाँ जी, ऐसे ही है? लेकिन हाँ जी बिल्कुल। आपने क्यों नहीं आवाज दी? वो मेरे बच्चे इनके पास थे और मियाँ भी मेरे अंदर थे, तो मैं डरी हुई थी। तो वैसे भी वो कहते थे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं, तो बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे भी तुम्हारे आ जाएंगे वापस और मियाँ भी आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो आपसे घर लिखवाए हैं इसमें कब्जे लिखवाए हैं? कब्जे जी, जी। बाय बस कुछ भी नहीं? बस ये इन्होंने किराएदार उठवाए। हाँ जी, कुछ नहीं, बस किराएदारों को बोला मैं उनसे जाके कहती थी, वो कहते हैं हम इतनी जल्दी कैसे खाली कर दें। तो मैं कहती थी नहीं, आप बस 1-2 दिन में इसको जल्दी जहाँ से भी सामान आपने लेके जाना ले जाएं, ये घर खाली करके इनको दे दें। अच्छा। तो फिर ये मेरे साथ जाता रहा, शहजाद भी, इशरत भी और रईस भी, और इनका 1-2 वकील इनके साथ होते थे उधर कोर्ट में, वो मुझे कहते थे बस आपने इधर साइन करने हैं और इधर जाके आपने वो बयान देने कि हमारा इनके साथ कोई नहीं है। तो फिर जैसे ये कहते थे मैं वैसे करती रही, मैं जैसे इन्होंने बोला। ये जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं बहुत संगीन इल्ज़ाम जी, ये मैंने, और अगर ये झूठ हुआ तो ये आप पर ज़्यादा बोझ पड़ सकता है। ये हमने उधर, हमारा चल रहा है ATC कोर्ट में इसका, अब वो ट्रायल चल रहा है हमारा इसी केस में। अब भी हम बच्चों को लेके गए थे तो ये पीछे आ गई औरत और आके इसने गालियाँ वगैरह दी कि तुम फिर हटती नहीं हो। मैंने तुम्हें रोका भी था कि बच्चों को नहीं लाना और ये बयान वगैरह नहीं करवाने। तो अभी थोड़े दिन पहले भी इसने ना हमारे पीछे आके कोर्ट में हमें धमकियाँ दी हैं इसने। सर, बच्चों को क्यों नहीं आप लेकर जाते थे कोर्ट? बच्चों को सर मैं डिले हुआ है उसमें ट्रायल में डिले इसलिए हुआ है बच्चों को ना ले जाने की वजह कि सर ये 3 FIR इनके ऊपर और हो गई हैं। एक मरतबा हम गए हैं तो इन्होंने पीछे से गोलियां चलाई हमके ऊपर और बच्चे बड़ी मुश्किल बचे, वो इन पे मुकदमा हुआ, पिस्टल इनसे बरामद हुए और जो गाड़ी छोड़ के मौके पर भागे हैं, ठीक है सर, वो भी इनसे बरामद हुई, पुलिस ने रिकवर किया। और फिर उसके बाद 337 इसी घर में हमें इन्होंने दोबारा आकर मारा कि कोर्ट नहीं जाना आप लोगों ने, दूसरा पर्चा हो गया, तीसरा पर्चा फिर एक इन्होंने 506 भी वकील के पीछे तक सर आ गए। हमारा जो वकील था उसके पीछे डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं हाई कोर्ट में, उनके दफ्तर में सर चले गए पीछे से वेपन लेकर सर, हाई कोर्ट में, वो भी FIR में सर लिखा हुआ है। इतने सर इनके वो हौसले बुलंद हो चुके हैं। वहाँ पर हाई कोर्ट में सर गेट तक उसको मेरे वकील के चेज किया वो। अब सर ऐसे हालात में 1-2 साल सर बच्चों को वहाँ पर लेकर जाएं। लास्ट डेट पे जज साहब बहुत बरहम थे हम पे, उन्होंने कहा क्यों नहीं ट्रायल करा रहे। हमने उनको बताया भी कि सर इनकी कैंसिलेशन बनती है, हम इनके होते हुए आज़ाद ट्रायल नहीं कर सकते, ये पीछे आते हैं। जज साहब ने हमें कहा आपने लाना है, SHO को भी कहा, SHO ने हमें डराया भी कि भी आप हमें मतलब आप पहुंचो। फिर मैं सर बच्चे लेकर जब गया हूँ तो पीछे बीबी आ गई, इशरत बीबी आके सर इसने इस्तशना ली हुई है इसी मुकदमे में कि मुलजमा को जज साहब ने हाजिरी माफ़ी दी इस मुलजमा को। तो ये मुलजमा हर तारीख पे वहाँ पर पहुंची होती है, बुढ़ापे की वजह से दी होगी ना? बुढ़ापे की वजह से नहीं सर, पर्दा नशीन की वजह से, ये पर्दा नशीन लेडी है उस वजह से दी हुई, वो लिखा हुआ ऑर्डर्स में। तो पर्दा नशीन साहब हर मरतबा हमें हमारे पीछे जाती हैं। पर्दा नशीन पे 3 मुकदमात और हो गए हैं हमें मारने के, गोलियां चलाने के। तो जजेस को सर पता नहीं चल रहा, पुलिस को पता नहीं। उनका एक मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है सर, उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। लेकिन द थिंग व्हिच मैटर्स इज कि हमें अल्लाह से पनाह मांगनी है और रियासती इदारों से रिक्वेस्ट है कि भाई कितनी, क्या वाकई आज भी वो दौर है कि बाप का मुकदमा बेटा लड़ेगा, बेटे का मुकदमा उसका बेटा लड़ेगा, उसका मुकदमा उसका बेटा लड़ेगा? बराए करम इस मामले को देखें, ये माँ, ये बाप
रियासती इदारों के सामने हाथ फैलाए सवाल लिए बैठे हैं। कोई है सवाल? हमें नहीं, इन्हें बताइए। जस्ट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।